اللہ کی محبوبہ, اللہ کی ولیہ حضرت رابعہ بصری کی میں تمہیں کہانی سناتا ہوں. حضرت رابعہ بصری کا جو مالک تھا وہ انتہائی ظالم شخص تھا, جابر شخص تھا. وہ دن رات حضرت رابعہ بصری سے کام لیتا. حضرت رابعہ بصری انتہائی خاموشی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اس ظالم کا کام سارا انجام دیتی. دن ہے تو کام کر رہی ہے, رات ہے تو کام کر رہی ہے, لیکن کبھی بھی زبان سے اف تک نہ کیا. ہائے بچپن کے دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے اور حضرت رابعہ بصری آہستہ آہستہ 12 سال کی ہو گئی. 12 سال کی ہو گئی. آپ کو جب بھی کام سے فرصت ملتی, کام سے تھوڑا وقت ملتا, تو فوراً ہی آپ نماز میں مشغول ہو جاتی. جب نماز میں مشغول ہو جاتی تو رو رو کے اللہ پاک سے کہتی کہ مالک میں یتیم ہوں, مصیبت میں مبتلا ہوں, غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں. دیکھ میرے مالک میں ظلم و ستم سہ رہی ہوں. مالک ان سب مصیبتوں کے باوجود بھی میرا پیش نظر تیری رضا ہے, میرا پیش نظر تیری مرضی ہے میرے مالک. ایک دن حضرت رابعہ بصری کے مالک نے آپ کو گھر سے باہر کسی کام پر بھیجا. آپ چلی جا رہی تھی کہ راستے میں آپ نے ایک نامحرم کو دیکھا, نامحرم شخص کو دیکھا. دیکھتے ہی اس قدر زور سے زمین پر گری کہ ہاتھ میں چوٹ لگ گئی, شدید چوٹ آ گئی. اتنی چوٹ آئی کہ ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا. آپ نے جب ہاتھ کی اس حالت کو دیکھا, ہاتھ کی حالت کو دیکھتے ہی آپ زارو قطار رو پڑی. رو کر کہنے لگی میرے کریم رب, مالک میں تو پہلے ہی بے یار و مددگار تھی, اب تو ہاتھ نے بھی جواب دے دیا ہے, اب تو ہاتھ بھی کام کرنا چھوڑ گیا ہے میرے مالک. مولا ان سب مصیبتوں کے باوجود بھی, ان سب تکلیفوں کے, ان سب پریشانیوں کے باوجود بھی مولا تیری بندی تیری رضا چاہتی ہے. غیب سے آواز آئی, او میری رابعہ تو پریشان نہ ہو, تو غم نہ کر, کل تجھے وہ مرتبہ ملے گا, کل تجھے وہ مقام ملے گا کہ فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے. حضرت رابعہ بصری نے جب یہ آواز سنی تو ایک دم خوشی سے جھوم اٹھی. یہ آواز سنتے ہی اپنی ساری تکلیفیں بھول گئی, اپنے سارے درد, اپنے سارے دکھ, اپنی ساری پریشانیاں بھول گئی. آپ خاموش ہو کر خوشی خوشی گھر واپس آئی اور حسب معمول کام پہ لگ گئی. ایک دن آدھی رات کے وقت مالک کی اچانک آنکھ کھل گئی. اس ظالم مالک کی اچانک آنکھ کھلی. اس مالک کی نگاہ اچانک حضرت رابعہ بصری کے کمرے پر چلی گئی, کوٹھڑی پر چلی گئی. اس مالک کو رابعہ بصری کی کوٹھڑی میں چراغ محسوس ہوا, ایک روشنی محسوس ہوئی. مالک بڑا ہی حیران ہوا کہ یہ کنیز رات کے دوسرے پہر کیوں جاگ رہی ہے, آخر یہ کیا کر رہی ہے. یہ مالک کوٹھڑی کی طرف بڑھا, لیکن یہ دیکھ کر مالک کے قدم کوٹھڑی کے باہر ہی رک گئے. اس کی نوکرانی, اس کی ملازمہ, اس کی کنیز حضرت رابعہ بصری عبادت میں مشغول ہے, عبادت میں مشغول ہے, سر سجدے میں ہے. اور حضرت رابعہ بصری اپنے کریم رب کو کہہ رہی ہے, مالک اگر میرے بس میں ہوتا, اگر تیری بندی کے بس میں ہوتا تو میں زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی تیری عبادت کرنے میں گزار دیتی. مگر میرے مالک تو میری مجبوریوں کو جانتا ہے, تو نے مجھ کو غیر کا محکوم بنایا ہوا ہے, اس لیے میں دن کے وقت مالک کے گھر کام کاج کرتی ہوں اور رات کو دیر سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں. مالک یا اللہ مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے مزید اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہائے باہر کھڑا مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا. اس کے دل کی سختی یہ منظر دیکھتے ہی نرمی میں بدل گئی. اس مالک کو اپنے کیے پر پچھتاوا آنے لگا کہ میں نے اس چھوٹی سی بچی پر کس قدر ظلم ڈھائے کہ ہر وقت اسے اپنے گھر کے کاموں میں الجھائے رکھا, اور بچی کا یہ حال ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں اللہ کی عبادت میں راتوں کو بھی مشغول رہتی ہے.
इसी वक्त उसने अपने दिल में इस बात का अहद किया कि सुबह होते ही अपनी ज्यादतियों का अजाला करूंगा। वो ये इरादा करके वापसी अपने कमरे में चला गया कि हजरत राबिया बसरी की इबादत में खलल ना पड़े। अब ये मालिक सुबह के इंतजार में जागता रहा, पूरी रात इसे नींद ना आई। ये सोचते सोचते जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही ये मालिक अपनी कैनीस के पास आया, लोंडी के पास आया, हजरत राबिया बसरी के पास आया। आकर कहने लगा, राबिया बसरी बच्ची, अल्लाह की वलिया, अल्लाह की महबूबा, अल्लाह की नेक बंदी, जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करता हूँ। ला इल्मी में मुझसे बहुत ज़्यादतियाँ हुई, मैं नहीं जानता था कि तू कौन है, तेरा अल्लाह के सामने मकाम कितना है, अल्लाह के सामने तू कितने मकाम पर फाइज है। ये बदबख्त आंखें ना पहचान सकी। अल्लाह की नेक बंदी, जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ और अपने किए की माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत राबिया बसरी ने उसे माफ़ करते ही उसके घर से रवाना हो गई। फिर अपनी सारी ज़िंदगी हज़रत राबिया बसरी ने अपने करीम रब के नाम कर दी। एक सहाबिया औरत को पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओहद की लड़ाई में शहीद हो गए हैं। किसी ने झूठी खबर फैला दी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओहद की लड़ाई में शहीद हो गए हैं। जब एक सहाबिया औरत को पता चला तो सहाबिया औरत के पांव तले जमीन निकल गई। ये झूठी खबर सुनते ही ये सहाबिया औरत बेकरार होकर, बेचैन होकर घर से निकल पड़ी। कहाँ जा रही है? ओहद की तरफ जा रही है। ये सहाबिया औरत बड़ी ही बेचैनी से, बड़ी ही बेकरारी से दौड़ती चली जा रही है। उधर से एक शख्स आ रहा था तो इस सहाबिया औरत ने कहा, मुझे बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे नबी का क्या हाल है, जो खबर मैंने सुनी है क्या वो ठीक है? खुदा के लिए जल्दी बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है। तो उस शख्स ने कहा, माई तेरा शोहर फौत हो गया है। उस शख्स ने आगे क्या कहा, माई तेरा शोहर फौत हो गया है। शोहर के मरने की खबर सुनते ही ये औरत कहने लगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कहा, मुझे बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे नबी का क्या हाल है, मेरे नबी इस वक्त किस हाल में है। फिर उस शख्स ने कहा, माई तेरे शोहर के साथ साथ तेरा बेटा भी फौत हो गया है, तेरा बेटा भी शहीद हो गया है। हाय, बेटी की खबर सुनकर भी, शोहर के शहीद होने की खबर सुनकर भी इस औरत ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर बोली, मुझे बताओ मेरे नबी का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे हुजूर का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है, मेरे नबी इस वक्त किस हाल में है, जो मैंने खबर सुनी है क्या वो ठीक है? फिर उस शख्स ने कहा, माई तेरे शोहर के साथ साथ, तेरे बेटे के साथ साथ तेरे तीनों भाई भी शहीद हो गए, तेरे तीनों भाई भी कत्ल कर दिए गए हैं। हाय, भाइयों की खबर सुनकर, शोहर के मरने की खबर सुनकर, बेटे के मरने की खबर सुनकर भी इस सहाबिया औरत ने फिर से कहा, मियाँ मुझे बताओ मेरे नबी का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है, मुझे बताओ इस वक्त मेरे नबी किस हाल में है। हाय, शोहर फौत हो गया, उसे कोई परवाह नहीं, अपना लख्त जिगर नूरे नजर बेटा फौत हो गया, नौजवान कड़ियल नौजवान बेटा शहीद हो गया, सहाबिया को कोई परवाह नहीं। हाय, कितनी मोहब्बत है मेरे नबी से कि तीनों भाई फौत हो गए, सहाबिया को कोई परवाह नहीं। सहाबिया बार बार पूछती है, मुझे बताओ मेरे नबी का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे नबी इस वक्त किस हाल में है। सहाबिया का खामिद भी फौत हो गया, बेटा भी फौत हो गया, तीनों भाई भी फौत हो गए, सारा कुंबा खत्म हो गया, पीछे कोई भी ना रहा, फिर भी उसे कोई परवाह नहीं। दौड़ती चली जा रही है ओहद की तरफ, दौड़ती चली जा रही है ओहद की तरफ, देखना चाहती है कि मेरे नबी किस हाल में है। आखिर में आकर किसी ने खबर दी कि हुजूर जिंदा हैं।
हुजूर को कुछ नहीं हुआ। इस सहाबिया औरत ने कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती मुझे करार नहीं मिलेगा, जब तक मैं अपने नबी को अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। दौड़ती चली जा रही है ओहद की तरफ। दौड़ते दौड़ते इसने देखा उधर से मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, कायनात के नबी उधर से आ रहे हैं, हुजूर सामने आ रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। ये सहाबिया औरत हुजूर के कदमों पे बैठ के हुजूर का कुर्ता मुबारक पकड़ के चूम कर कहती है, हुजूर या रसूलल्लाह, अगर आप जिंदा हैं तो सारा जहान भी चाहे क्यों ना मिट जाए मुझे कोई परवाह नहीं। आप जिंदा रहें, सारा जहान क्यों ना मिट जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। आप जिंदा रहें, मेरा शोहर फोत हो गया, मेरा बेटा फोत हो गया, मेरे तीनों भाई फोत हो गए, मुझे कोई अरमान नहीं है। हुजूर आप ता कयामत जिंदा रहें, मैं आपको अपनी जिंदगी में जिंदा ही देखना चाहती हूँ। हाय इतनी मोहब्बत, इतनी मवद्दत, इतना इश्क, इतना प्यार अपने नबी से कि शोहर फोत हो गया, बेटा फोत हो गया, कोई सदमा नहीं हुआ, तीनों भाई फोत हो गए, कोई सदमा नहीं हुआ। कहा, या रसूलल्लाह, अगर आप जिंदा हैं तो सारा जहान भी क्यों ना मिट जाए मुझे कोई अरमान नहीं। जिस औरत को खुदा ने ईमान की नेमत बख्शी हो वो जान तो दे देगी मगर बुराई के नज़दीक नहीं जाएगी। वो जान तो दे देगी मगर गुनाह के करीब नहीं जाएगी। एक बादशाह ने अपने ऊंचे महल से नज़र दौड़ाई तो नीचे एक मकान में उसे खूबसूरत औरत नज़र आई। ये औरत बड़ी ही हसीन और जमील थी, खूबसूरत थी, अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था। ये औरत जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा नेक सीरत भी थी, अल्लाह की वलिया थी, महबूबा थी, मुत्तकी परहेजगार थी, पाक दामन औरत थी। बादशाह ने जैसे ही इस औरत के हुस्न को देखा, नशीली आंखों को देखा तो देखते ही फिदा हो बैठा, देखते ही बेकरार हो बैठा। पहले तो बादशाह ने इस पाक दामन औरत की तरफ खत भेजे, पैगाम भेजे, अपने प्यार का इजहार किया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, इश्क कर बैठा हूँ, लिहाजा मैं तुझे अपनाना चाहता हूँ। इस पाक दामन औरत के पास बादशाह के काफ़ी ख़त आए, पैगाम आए। जब इस पाक दामन औरत ने बादशाह की तरफ कोई तवज्जो ना की तो बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने कहा, इस सरकश औरत को उठाकर मेरे पास ले आओ। वजीर गए, उस पाक दामन औरत को ज़बरदस्ती से उठा लाए। बादशाह के कमरे के अंदर ये पाक दामन औरत आ गई। बादशाह ने कहा, दरवाजे सारे बंद कर दो। दरवाजे भी बंद कर दिए। अब बादशाह ने अपनी नफसानी जज्बात का इजहार करते हुए कहा, ए हुस्न की मलका, ए शहजादी, मैं तेरे हुस्न के दर का भिखारी हूँ। तेरी इन नशीली आंखों में मैंने अपनी नींद खो दी, मैंने अपना चैन खो दिया, मैंने अपना करार खो दिया। जब बादशाह ने अपनी नफसानी जज्बात का इजहार किया तो इस पाक दामन औरत ने कहा, बादशाह सलामत, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं फ़कीर, तू बादशाह। और बादशाह कहाँ, गधा कहाँ? बादशाह ये आप क्या कह रहे हैं? और भला बादशाहों का फ़कीरों से क्या काम? बादशाह ने कहा, तू हुस्न की शहजादी, मैं तेरे हुस्न के दर का भिखारी। तू दुनिया की जितनी दौलत मांगती है मांग ले, मैं तुझे हासिल करना चाहता हूँ। हाय, ऊपर से फरिश्तों की नज़र इस पाक दामन औरत की तरफ है कि आज पाक दामन औरत, अल्लाह की वलिया, अल्लाह की महबूबा, मुत्तकी परहेजगार औरत किस रास्ते की तरफ जाती है? ये औरत दौलत की तरफ जाती है, ये औरत गुनाह करके बादशाह की तरफ जाती है, नफसानी ख्वाहिशात की तरफ जाती है, या अल्लाह की मोहब्बत की तरफ जाती है? दो रास्ते हैं। फरिश्तों की नज़र इस पाक दामन औरत की तरफ है। बादशाह ने कहा, ए हुस्न की मलका, मैं तुझ पे कुर्बान, मैं फिदा, दुनिया की जितनी दौलत मांगना चाहती है मांग ले,
لیکن خدا کے لیے آج میرے آگے انکار مت کرنا۔ جب بادشاہ نے کہا اے حسن کے ملکہ میں تیری ان نشیلی آنکھوں پہ فدا ہو بیٹھا ہوں، ان نشیلی آنکھوں نے میرا چین کھو دیا، میرا قرار کھو دیا۔ یہ سن کر اس اللہ کی نیک بندی نے کہا، پاک دامن عورت نے کہا بادشاہ آپ سلامت رہیں، آپ تا قیامت رہیں، آپ ذرا صبر کریں، مجھے اجازت دیں میں دوسرے کمرے میں جا کر خود کو سنوار کے آؤں، میں خود کو مزید خوبصورت بنا کے آؤں، میں اپنی ان نشیلی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا کے آؤں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جائیں۔ یہ اللہ کی نیک بندی جب دوسرے کمرے میں گئی، دوسرے کمرے میں جاتے ہی اس پاک دامن عورت نے چھری اٹھائی، جو آنکھیں بادشاہ کو پسند تھیں، جن آنکھوں نے بادشاہ کو بے قرار کر رکھا تھا، اس اللہ کی نیک بندی نے چھری ماری، دونوں آنکھیں نکال کے اپنی تلی پہ رکھی، بادشاہ کے سامنے آ گئی، کہا بادشاہ یہ لے آنکھیں، جن آنکھوں نے تجھے بے قرار کر رکھا تھا، جن آنکھوں کے پیچھے تو مرنے کو تیار تھا، جن آنکھوں نے تجھے عشق میں مبتلا کر رکھا تھا، بادشاہ یہ لے آنکھیں، وہ آنکھیں تیری خدمت میں حاضر ہیں۔ دونوں آنکھیں نکال کر اس اللہ کی نیک بندی نے جو بادشاہ کو جملہ بولا تھا، وہ آج کل کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے ایک سبق ہے۔ دونوں آنکھیں نکال کر بادشاہ کو کہنے لگی بادشاہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو مجھے میرے اللہ کی محبت سے دور کر دے، جو اللہ کے عشق سے دور کر دے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی کیا ہے جو مجھے گناہ کی طرف لے جائیں، جو مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائیں، جو مجھے دنیا کی دولت کی طرف لے جائیں، جو مجھے شیطان کی طرف لے جائیں، جو مجھے جہنم کی طرف لے جائیں۔ بادشاہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لو بادشاہ، جن آنکھوں کے پیچھے تو مر مٹ رہا تھا، جن آنکھوں کے پیچھے تو بے قرار تھا، بے چین تھا، وہ نشیلی آنکھیں تیری خدمت میں حاضر ہیں۔ بادشاہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جس سے میرے محبوب کی محبت مجھ سے چھین لی جائے۔ ہائے آج کل کی اسلام کی مقدس شہزادی کہتی ہے جی میرے بچے چھوٹے ہیں، نماز کا وقت نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آؤ میں تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پہ لے جاؤں۔ حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی کھلائے جا رہے ہیں اور چکی بھی پیسی جا رہی ہے۔ آئے پورا دن کام کرتی ہے، سارا دن چکی پیستی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، مہمانوں کی مہمان نوازیاں کرتی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی خدمت کرتی ہے۔ پورے دن کی تھکی سیدہ فاطمہ الزہرا، سارے دن کی تھکی سیدہ فاطمہ الزہرا جب رات کا وقت آتا ہے تو سکون کرنے کے لیے بستر نہیں بچھاتی بلکہ مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہے، ایک سجدہ کرتی ہے، دوسرا سجدہ ابھی کرتی نہیں کہ رات ڈھل جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے تو عرض کرتی ہے او میرے کریم رب تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی ایک سجدہ کرتی ہے، دوسرا سجدہ رج رج کے کرتی نہیں کہ صبح ہو جاتی ہے، رات ڈھل جاتی ہے۔ او میرے کریم رب تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی بھی پورا نہیں ہوتا۔ او میرے کریم رب ایک رات تو اتنی بڑی بنا دے کہ تیرے محمد کی بیٹی رج رج کے تجھے سجدہ تو کر سکے۔